Good morning, students. Today topic is business environment. In this particular lecture, we will discuss about the various factors which affect the business environment. Basically, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਨੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਜੋ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। तो आज ਦੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। तो ਇੰਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ EMPLOYEES ਹੋ ਗਏ, वर्कर्स हो गए, साडे रिसोर्स मैनेजमेंट हो गई, साडी पॉलिसीज हो गई, प्लानिंग हो गया, ये साडे लिए सारे की है ने इंटरनल फैक्टर ने जो कि किसी भी कंपनी के कंट्रोल दे विच होंदे ने। तो दैट मीनस इन्हां दे विच कंपनी जद चाहे या बिजनेस जदों चाहे उन्हां विचों चेंज है जो कर सकदा हैगा। इस करके इन्हां नूं आपां इंटरनल ते कंट्रोलेबल फैक्टर कहंदे ने क्योंकि उन्हां नूं कंट्रोल करना हैगा वो कंपनी दे आप दे हत्थ विच हुंदा है। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਕੰਪਨੀ ਇਮੇਜ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸੈਟਸ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੈਕਟਰਸ। तो फर्स्ट वन इज द ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਸਕਿਲਡ ਔਰ ਅਨਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ EMPLOYEES ਹੈ ਜੋ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਦੀ ਸਕਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सैस है वो डिपेंड करती हैगी ह्यूमन रिसोर्स के उत्ते HR के उत्ते कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर ने टॉप लैवल टू लोअर लैवल वो किस तरीके दे नाल हैगा जो काम करते हैं या उन्होंने क्वालिटीज़ या स्किल्स हैगी जो किस तरह दी। सैकेंड वन इज द कंपनी इमेज। किसी भी कंपनी की इमेज उस कंपनी के बिजनेस ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਂਚਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਈਜ਼ਲੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ सेल हो जाते हैं, डिवेंचर्स ने वो भी सेल हो जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इफ द कंपनी इमेज इज नॉट गुड then it's very difficult for the company to sell their shares or debentures। so किसी भी कंपनी ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਗਰ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਜੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਮੇਜ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लॉन्चिंग ਨੂੰ अफेक्ट करती। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कि ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो किस तरह होता है। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का बेसिकली है इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द मिडल और लोअर मैनेजमेंट और यू कैन से दैट रिलेशनशिप बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द ट्रेड यूनियंस कि उन्हों का आपस के विच एडिशन किस तरह का है प्लस उस स्ट्रक्चर को किस तरीके बनाया गया है प्लस जो भी वर्कर ने इंप्लॉयज़ ने मैनेजर्स ने उन्होंने जो अथॉरिटी रिस्पोंसिबिलिटीज़ है उन्होंने किस तरीके है जो डिवाइड है क्लासीफाइड किया हुआ है। फिजिकल एसेट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन के विच जो भी मटीरियल वगैरह सप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी मशीनरी वगैरह हैगी वो किस तरह की है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी बिजनेस की जो डेवलपमेंट हैगी सर्वाइवर आ वो डिपेंड करती हैगी उसकी एसेट्स के उत्ते कि वो एसेट्स है किस तरह की उन्होंने कोल जो रिसोर्सिस ने वो किस तरह के रिसोर्सिस ने जो अवेलेबल ने तो किन्ने जल्दी हैगी और रिसोर्सिस है जो ईजिली है जो सप्लाई
ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜਿਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਕਿ ਕਿਸ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੋ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਨੇ, ਕੀ ਨਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਐਜ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਸਾਡੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਜੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਇਮੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, तो प्रोडक्ट हैगा ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੱਡ ਤੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਜੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੈਕਟਰਸ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਉਸਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ these were some of factors related to the internal environment of an organization. These factors are the controllable factors. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ controllable factor ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਜੋ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਵਰਕਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਕੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਦਾ ਜੋ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ, ਕਿ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਅਨਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਢਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਮਾਈਕਰੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜੋ
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। The company's immediate environment where routine activities are affected by the certain actors, that is the supplier, marketing intermediaries, competitors, customers and the public operates within this environment। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਫਰਮਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਦੈਟ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਫੈਕਟਰਸ ਅਫੈਕਟ ਆਲ ਦਾ ਫਰਮਸ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ, ਕਸਟਮਰਸ, ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ। तो ਸਪਲਾਇਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ। ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। then customer, ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਹਾਊ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਸਟਮਰ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਕਸਟਮਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂਗਾ, ਅਗਰ ਕਸਟਮਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਹੈਗਾ। ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਡ ਟੂ ਦਾ ਅਨਮੈਟ ਨੀਡਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮੈਨਰ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਜੋ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਛ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੀਡਸ ਨੇ ਜੋ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ। ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਬੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀਜ਼। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਡਲਮੈਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंज्यूमर। कि जो मिडलमैन ने एक ऑर्गेनाइजेशन के कंज्यूमर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। तो कंपनीज है अपने लेवल तक ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਮਿਡਲਮੈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। these people include middlemen such as agent, broker who help the firm to find out its customer। ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਕਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਲੇਸ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਬਲਿਕ। A public is any group that has an actual or potential interest in or impact on an organization's ability to achieve its interest। कि पब्लिक बेसिकली ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕਲੂਡਸ ਲੋਕਲ ਪਬਲਿਕਸ, ਮੀਡੀਆ ਪਬਲਿਕਸ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਐਟਸੈਟਰਾ।
तो ये भी फैक्टर्स ने जो कि बिजनेस ਨੂੰ जो अफेक्ट करके ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫਰਮਸ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। Next one is the macro environment. With the rapidly changing scenario, the firm must monitor the major forces like demographic, economic, technological, political, legal, social, cultural forces. The business must pay attention to their casual interaction since these factors set the stage for certain opportunities as well as threats. ਮਾਈਕਰੋ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਰਮਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਅਫੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬੇਸਿਕਲੀ जो कोई भी बिजनेस हैगा उसमें जो इफेक्ट करता हैगा उस पर्टिकुलर बिजनेस का जो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है वो किस तरह होता हैगा। डेमोग्राफिक का बेसिकली मतलब हो गया कि उस पर्टिकुलर रीजन, स्टेट या कंट्री दे विच किस तरह के परसनस हैगे ने जो रह रहे ने, उन्हां दी एज की है, उन्हां दा रिलीजन की है, एजुकेशन लैवल्स की हैगे ने, उन्हां दी इनकम की है, वो सारा कुछ ही ध्यान दे विच रखते हुए कोई भी कंपनी है कि उस तरीके का प्रोडक्ट या सर्विस उन्होंने जो प्रोवाइड कराते कि किसी पर्टिकुलर एरिया के विच किस तरह का परसनस ने जो वो रहते हैं ने, उन्होंने किस तरह के ग्रुप्स है ने, उन्होंने करैक्टरिस्टिक्स किस तरह के ने, या फिर उन्होंने डिमांड्स वगैरह किस तरह के ने, उन्होंने हैबिट्स किस तरह के ने, टेस्ट किस तरह के ने। तो कोई भी कंपनी है कि उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट नूं प्रॉपरली सर्च करन तो बाद ही, रिसर्च करन तो बाद ही ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ अपना प्रोडक्ट या सर्विस है उस इन्वायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ पर्टिकुलर बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोवाइड ਕਰਦੇ हो। नेक्स्ट वन इज द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बेसिकली दैट इज द परचेजिंग पावर ऑफ द कस्टमर, और यू कैन से दैट परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल कि वो पर्टिकुलर स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ, रीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪਰਸਨਸ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਰਚੇजिंग ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਸੇਵਿੰਗਸ ਕੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡੈਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ। ਇੱਕ पर्टिकुलर ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ एवरेज इनकम है या पर कैपिटा इनकम है वो किन्ने का इनकम हैगी है। नैक्सट वन इज द ग्रोस नैशनल प्रोडक्ट कि नैशनल लैवल के उत्ते हैगा ओवरऑल उन्हों का प्रोडक्ट हैगा कि इन्ना का डिवेलप हो रहा है, सॉरी प्रोड्यूस हो रहा है। फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज किस तरह दी ने, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट चेंज बाय डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल एंड द करंट फेस। तो ये सारे फैक्टर्स ने जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स ने, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ने जो कि अफेक्ट करते हैं। तो हर एक बिजनेस है जो इन्होंने चीज़ों को ध्यान दे विच रख के हुए ही अपने बिजनेस तो रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट तो रिलेटेड अपनी प्लानिंग है जो करके चलता है ताकि ये जो फोर्सिस है या जो फैक्टर्स है इन्हों ईजिली फेस कर सके। नैक्सट वन इज टैक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू सम पीपल टेक्नोलॉजी हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल फॉर इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड कल्चर फ्रेगमेंटेशन, whereas some other views that it has been the main cause to economic and social progress। कि कुछ लोगों का कहना है कि एक जो टेक्नोलॉजी है किसी भी इन्वायरमेंट ਨੂੰ डिस्ट्रॉय ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ जो काफ़ी ਵੱਡਾ एक रोल है जो प्ले कर सकते हैं। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ एग्जांपल लेके चलते हैं छोटा ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ कि नोकिया ਦੇ मोबाइल। नोकिया मोबाइल कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ कि ਉਹ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ मोबाइल लॉन्च ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ नोकिया कंपनी ਦੇ लॉन्च ਹੋਏ ਸੀਗੇ, बट ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਜੋ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, मतलब ਉਹ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ नोकिया ਦੇ मोबाइल ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ नोकिया ਦੇ मोबाइल्स ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ना हो। तो दैट मीन्स कि जो टैक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, जो जिस भी तरह की टैक्नोलॉजी है मार्केट के चल रही है, तुसी उस टैक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो अपने आप को या अपने बिजनेस में चेंज नहीं करोगे तो तुसी ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते।
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਗਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਲੀਗਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਲਾਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ that influence and limit various organization ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਲੀਗਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਸਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲੀਗਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਜੋ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਫੁੱਲੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਚਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। Society shapes the beliefs, value, norms, attitudes, education, and ethics of the people in which they grow up, and these factors exercise a great influence on the business। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਪੀਪਲ ਦੇ ਐਥਿਕਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। The buying and consumption pattern of the people are very much determined by these factors। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਬਲੀਫਸ ਨੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈਬਿਟਸ ਕੀ ਨੇ ਪੈਟਰਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੋਸਟ ਆਫ ਇਗਨੋਰਿੰਗ ਦਾ ਕਸਟਮ taste and preference etc of the people could be very high for a business। ਕਿ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇੰਗ ਹੈਬਿਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਮ ਟੇਸਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇੰਟਰਨਲ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ।